नारद मने भाबिले केड़े कथा कृष्ण तुमे कल बोइले यशोदा रानी होइलानी बायाणी हेला केड़े कथा करी देल चक्रपाणी एतिकी विचारी विधाता कुमार गोपाल पुओ मनंक पातरे हाजर नारद महर्षि बसी पड़िले बड़ दंडरे गोपाल भाई माने समस्त देखि विचार कले जे नारद महर्षि आछिचंती नंद राजांको पाखु से कथा गला नंद रानी पाखु से कथा गला नारद को जाई समस्त बेडी बसिचंती पचारिले जे यशोदा हे मुनि मोर कृष्ण पुओ सबुदिने तंकर नाम धरुच मो पुओ केउ स्थान अछि तुमे टिके कहि परिबो नंद राजा जाई गोड़ो दीटा धरी देला हे मुनि मोर कृष्ण पुओ भलरे अछि तो आपण मोर गोपपुर को किपरि पादार्पण कले ओहो कोन दरकार थिला कुआडे जाईथिल मुनिवर नारद कहिले कृष्ण प्रभास तीर्थरे यज्ञ करूछंती से खबर देबा पाई मो सचोट ब्रह्मांड पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिग बुली बुली निमंत्रण देई करी मु आसुछी सुनी करी नंद राजा बाहु टेकी देले मुद्दा की कृष्ण पत्र देई छंती बोइले मुद्दा की मो पुओ देई छी निमंत्रण केडे कथा करिला मो पतित पावन 8 वर्ष काल सेवा करिली गुहमुत पोछिता कु मुसार कराइली भात खोई ओइठा खाउथिली तार मते की परि न देला मो पुओ पतर कहती मुनि शृंगु नंद राजन गोटिए कथा मने रखिबु नहीं न अच्छा जदि जे पुओ यज्ञ करू अछि अरे बापा को की परी निमंत्रण पत्र दे पटी अरे नारद मुनिवर अलप हसिरेले रे नंद राजा जी सुण रे बोइले तू गौड़ मूर्ख अटू अरे कुमार 80 वर्ष रे बुद्धि नटे तोहर अरे नंद राजन सुण देई तू मन जति यज्ञ करूछि आजि तोर नंदन हेला अरे पुओ यज्ञ कले कि रे बापा को निमंत्रण बापा उत्सव कले पुओ को निमंत्रण जगत रे अछि जी कह राजन कहले नारद 10 दिन पूर्ण होई गला आउ 5 दिन अछि जदि देखिबा को इच्छा अछि तुमे जाओ समस्त गोपी गोपाल समस्त जाई दर्शन करी यज्ञशाला रे आस अजने आनंदित होइले अति आनंदे तथी दुख भार धरिले किए गोबर किए घसी गुनेई किए घिया लहुणीला बणी जग विसाई धरी करी समत चलिले गोपाल अर्धवाटरे देख कहंती दंडधर आलो यशोदा सुण मन देई तो पुओ कृष्ण केबे तोर पुओ तो नाही हेले नंद राजा कहिला पारंती यशोदा नंद रानी झुंटी झुंटी चालू छंती देख ठाकुराणी झुंटी पड़ू छंती महिरा ऊपर कृष्ण करू तार बहु अछि रुधिर बायाणी परी हुंदी नंद रानी डाकू छंती केहू ठारे अछि कृष्ण आत्मते बाप दियो दर्शन ब्रह्मपुरी रतन मोर रे नारायण कृष्ण थोड़े मते देखा दे रे बापा तते न देखिले मो प्राण बाइटे चली जीव रे बापा तते न देखि मो अंधुड़ी हेई जीव रे दाना अरे मोर गोळरो माळी यशोदा मोर करतना अरे तू बायाणी पागल ही परी हो ना आधी हमर पुओ कृष्ण देखे देखे
अग्नि केमिति स्वर्ग को शिक्षा लगी जाऊ अछि देखे स्वामी केमिति देखे एही परि जागर आयोजन चलीछि द्वारिकापुरवासी माने समस्ते कोलाहल करी कृष्ण को समस्ते घेरी रही चंती स्वामी ओहो चिंता करना अरे तू पागलनी परे हो ना हम पुओ तो देखिबा दर्शन करी आसीबा ना आसे मो पछे पछे चिंता करना धीर धीर नंद राजा गमन करती यशोदा धीरे आसुचती कृष्ण कृष्ण बोली रानी ढोली न पड़ती अरे मोरे गोड़ा काटुनी अरे कृष्ण तोर मां यशोदा पागलनी हो गला कृष्ण कृष्ण बोली स्वामी सत कहती स्वामी अरे कृष्ण ମୋ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ସହ ଯଦି ଆଜି ନ ଦେଖା ହବ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ମାରି ଦେବି ସ୍ୱାମୀ। अरे ଯିବା ତ ଜାଗକୁ ଦେଖେ ଆଜି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଥମର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହୋଇଛି କୃଷ୍ଣ ଆମର ପୁଅ ଦେଖେ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖିଲୁ ନା ଏଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ କଣ ଭାବିଲୁ ତୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆମର ପୁଅ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ଧରି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖେ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ବେଦ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିଛି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆମର ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ସତ এই কথা কেবে মিছ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଯାହୁ ଯାଉ ଦେଖେ କୁର୍ମ ଅବତାର ଧରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖେ ଏଇ କୁର୍ମ ଅବତାର ଯେ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କଣ ମୋ ପୁତ୍ର ହଁ ପରା ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେଇ କୁର୍ମ ଅବତାର ଧରି ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତକୁ ପୃଷ୍ଠରେ ଧରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆମର ପୁଅ ଆଉ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯିବା ସମୟରେ ଆରେ ବରାହ ରୂପଟାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଆରେ ବରାହ ରୂପଟାକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆରେ ପୃଥିବୀ କି ଅଗ୍ରରେ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ପରା ଆମର କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ আরে গল্প ভুবনরে মাত্র ଥିଲା রহিণ আরে 4 দিন মাত্র কজে কণ্ঠ দেইণ 4 যুগ বিতাইলা যে প্রভু নারায়ণ আরে ধীরে ধীরে যশোদাଙ୍କୁ সঙ্গে ধরিণ আউ খଣ୍ଡে দূরକୁ যে গলে গমন अरे नृसिंह रूप को जे देले देखाई ना ସ୍ୱାମୀ अरे हीरा हिरण्यदत्त को जे मात्र का बधिन ସ୍ୱାମୀ সেই কৃষ্ণ দেখে নৃসিংহ রূপ ধরি এই ନୃସିଂହ ଅବତାର ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ସତରେ କଣ ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପରା কৃষ্ণ ସିଏ এইপরি 10 অবতার ধরি এই পৃথিবী পৃষ্ঠরে রাক্ষস ମାନଙ୍କୁ বন্ধ କରି ସ୍ୱାମୀ সন্ত ମାନଙ୍କୁ পরিপালন କରିଛନ୍ତି ଆମର পুଅ কৃষ্ণ 10 ଦିନ 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି ଦେଖେ ପତିତ ପାବନ କେମିତି ଉଡୁଛି ମତେ କେମିତି ଭୁଲିଗଲା ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ପତି 4 ଦିନ କଣ୍ଠ କରି ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ अरे आमर पुओ कृष्ण द्वारिकार रही राज गादी रे बसी गौड़ लोक को समस्त को पाथुरी देला से कृष्ण आज नीच लोक बोली
ସିଂହାସନରେ ବସି ଗହୁଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଶୁରି ଦେଲା ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ହଉ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି ସ୍ୱାମୀ। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଦର୍ଶନ କରି ଆଉ ଥରେ ଗପପୁରକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା। ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ଚିନ୍ତା କରନା, ଚିନ୍ତା କରନା। ଦେଖେ ଚାରି ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାରଦ ଯାଇ ଦେବକୀ କି କହିଲେ, ଦେବକୀ ଦେଖେ ଗପପୁରରୁ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ନାରଦ କହିଲେ, ଦେବକୀ ଗୋପପୁରର ଯଶୋଦା ନନ୍ଦ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି ତୋ ପୁଅକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବେ ତୋ ପୁଅକୁ ନେଇଯିବେ। ଶୁଣି କରି ଦେବକୀ ବାହୁକୁ ଟେକି ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯାଦବ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କହିଲେ, ଆରେ ଶ୍ୟାମ ଗଦମୋହର ପ୍ରାଦୀନ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଜଗିଥିବ ନନ୍ଦନ। ଯଦି ଗୋପାଳ ପୁଅ ଆସିବେ ଧାଇଁ କହିବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଅ ରେ ଭାଇ। ଯାହାର ହସ୍ତେ ଥିବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତାକୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଛାଡ଼ିବ ହାରେ ନନ୍ଦନ। ଯାହାର ହସ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଯେ ନଥିବ ତାକୁ ଗଳଥା ମାରି କରି ତଡ଼ି ଦେବ। ଜଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କୁମାର ଧରି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଯେ ଧନୁଷ୍ୟର। ଏ ସମୟ ଗୋପାଳ ପୁଅ ଚଳିଗଲେ। ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଯାଦବ ମାନେ ଘେରାଉ କରିଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ ଏ ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ। ମାର ମାର ଧର ଧର ବୋଲିରେ ଡାକନ୍ତି। କାହାର ଆଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଟେକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖିକରି ରାମ ସୁଦାମ ମହାକ୍ରୋଧ କଲେ। ଟିକାର କରି ରଟିକୁ ଯେ ଦେଲେ। ଘଳ ଘଡ଼ି ପରାୟ ଦେଇ କରି ରଟି ଏହିପରି ଘଳ ଘଡ଼ି କେନେ ଯାଏଛି। ସେହିପରି ରଟିକୁ ଦେଇଣ ନନ୍ଦନ ମରାମରି ଧରା ଧରି ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି ହୋଇ କଲେ ରଣ। ଦେଖି କରି ନାରଦ ଅଳପ ହସି ଦେଲେ। ବସୁଦେବ ଆଗରେ ଯାଇଣ ପ୍ରବେଶିଲେ। କହିଲେ ହେ ବସୁଦେବ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ ରାଜା କୁହନ୍ତି ବୁଝାଇ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୈତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଯଦି କଳିବା ନରପତି ଲୋକ ହସିବେ ଦେଖ ଜଗତ ମଧ୍ୟର। ଏତିକି କହି କରି ନନ୍ଦ ଦଣ୍ଡ ଧର। ଏ ଦେବକୀ ମୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବୁ। ଦେଖେ ଗୋପାଳ ସମାଜ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଆକାର। ଟିକେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବୁ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଜାଗ ଭିତରକୁ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଗପପୁର। କୋଇଲି ବସାରେ ଦେଖ କାଉ ବସାରେ ଯେ କୋଇଲି ଡିମ୍ବକୁ ଦିଅଇ। କଣା ଲାଗି ଗଲେ କଫି ଉଡ଼ିଣ ଯେ ଯାଇ। କାଉ ବି ଲାଗି କେବେ କୋଇଲି ହେବ। କୋଇଲି ବି ଲାଟା କେବେ କାଉ ବି ଲାଗି ହେବ। ସେହେତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ଦଣ୍ଡ ଧର। ତୁମ ପୁଅକୁ ନେବୁ ନାହିଁ ଗୋପପୁର। ଆସିଛୁ ଦେଖି ବୁଝେ ନେତ୍ର ପୁରାଇ। ତୁମ ପୁଅକୁ ଦେଖି ଆମେ ଯିବୁ ପଳାଇ। ଭଉଣୀ ଲ ଏ ଭଉଣୀ ଦେବକୀ ଏ ଦେବକୀ ଦେବକୀ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବୁ। ଟିକେ ବାଟଟା ଛାଡ଼ିଦେ। ବାଟ ଛାଡ଼େ ଟିକେ ବାଟ ଛାଡ଼େ। ହଁ ତୋ ପୁଅ ଆଗେ ଖାଲି। ଏ ମୋ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖି ଆମେ ଫେରିଯିବୁ। ନା ନା କଦାଚିତ ନା। ମତେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ ଭଉଣୀ। କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ।
ଆମର ମୈତ୍ରକୁ ମୈତ୍ରୀ ପଶୁଦେବ ନାହିଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁ ନା ନା ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଗପପୁରକୁ ଫେରି ଚଳିଯିବୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ରହିବ ନାଇଁ ଦିବସ ହଟେଇରି ଫଟେଇରି ଛାଡେଲ ଭଉଣୀ ଦୟାକରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଳିଆ ମା ମତେ ଛାଡେ ନା କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ତାକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଲୋ ମୋ ପୁଅ ଲୋ ତୋ ପୁଅ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ତୋ ପୁଅ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ଏଡିରୁ ଏଡ ରହିଛି କଳି ଚାଲିଛି ଧୁମାଧୁମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ଯଶୋଦା ଦେବକୀ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଗପପୁରକୁ ଚଳିଯିବୁ ଟିକେ ଗାଈ ରହି ଦେଖି ତ ପଳାଅ ନା ନାଇଁ ଭଉଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ମୋର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗପପୁରରୁ ଆସିଛି ଥରେ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଚଳିଯିବୁ ଗପପୁରକୁ ମୋର ଧର୍ମ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ନା ନା କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ତମ ପୁଅ ନାଇଁ जो 8 वर्ष में जो गपपुरे रखिथिलु अनेक राक्षस बध करी लहुणी दही क्षीर सबु चोरी करी खाइबार से कृष्ण मोर पुओ थरे देखि देबु आ थरे हम चली जी तमे 8 वर्ष रखिला पिलारु भेंडाला पर्यंत मो घरे ला कृष्ण होची मो पुओ एई परि संग्राम करिबा समय रे येरे द्वारिकापुरवासी माने गपपुरवासी माने लागिबा पय चिंता करूचंती तम ठेंगाला हमर गोपा छे हां गोपा हमर ठेंगाले तमर गोबा गोपा अरे जते बेले गपपुरवासी माने समस्त ठिया होइचंती गोपा खाइनी तमाई गोपा जोदिन खाया कर बाटू पळे द्वारिकापुरवासी माने समस्त ठिया होइचंती हां नारद देखिले जदी तांके जदी कली कचिया करी देबे गंडोळ करिवे सभा गटिक भग्न होई जीवो कृष्णकर बाल्य लीला दर्शन करि परिबे नाही अच्छा एतिकी कहि नारद मध्यस्थ वासी कोन कहिले नारद कहले झियो कोन कले सेवे पार्टी करना लो तू पार्टी कर तमरा रेट गलानी तमे जो सब 78 वर्ष होला बूढ़ा बाळू बासन तला काणवा 78 होला हां आउरी 33 वर्ष मुंडरे बाळ नाही पाणी आवाज साईकी साई जय नारद कहउछंती सुन रे राम बर श्री कृष्ण अटंती तोहर कुमार आइला बाळू पैसा देवकी पुत्र पतित पावन जगत रानी छंती अटंती नारायण ओहो सुनी करी देवकी क्रोध भरा हेला हे ब्रह्मा पुओ तुमे सुनंतु पोइला अच्छा 10 वर्ष 10 दिन गर्भे धरी जन्म करिछि बंदी घरे नरहरि ओहो कंसर भୟରେ पतित पावन वसुदेव छाड़िले गोप भुवन माइले लो बोली करी होई लागी गौर कुमार काउर पिला देवे कोइली हुआई कोइली पुत्र काउ की जे बोलाई लागी जाओ नारद कहिले झियो सुन देई मन तू बचे देवकी बचा देव यशोदा बसंतु दुई जण बच जहार पुत्र अटंती पतित पावन नाम धरी डाकसी बेसे नारायण चाहा कोले बसे प्रभु खाइवे क्षीर सिए तार माता हेब कृष्ण कुमार
ସେ ହୋଇବ କି କେବେ ସେ ଗୌର ତନଇ ମୁଦାର ମା ସିଏ ମୋର କୁମାର ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗତ ଭିତର ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଡାକେ ଡାକେ ଝିଅ ତୋ ପୁଅକୁ ତୋର कान्हा कान्हा रे आ बापा मो कल कुआरी कान्हा धीरे खेनी कानन रे गर्भ करी मुह फुलाइकी बसचंती द्वार मुहरे आहा ए समय रे यशोदा आतुरे जेतेबेले डाक देइछंती कृष्णଙ୍କୁ आहुति ढालुथिले नारायण यज्ञ कुंडरे नारायण मंत्र पढुछंती ऋषि माने मुनि माने ब्राह्मण माने मंत्र पढुछंती ए जो घियो ढाली करी घृत ढाली करी लास्ट को स्वाहा करंती नारायण वाह आज्ञा स्वाहा स्वाहा बोली कहंती नारायण से स्वाहा पदटाकू भूलिले भगवान मामा बोली डाक देले सेही बाछल्य रूप होइले भावग्राही ଯଶୋଦା କହୁଛି କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ଯଜ୍ଞଶାଳର ମୁନିମାନଙ୍କ ନୟନ ହୋଇଲା ଅସ୍ଥିର କିଛି ଦିଶିଲା ନାହିଁ ଅନ୍ଧାର ହେଲା 3 ବର୍ଷର ପୁଅ ହୋଇଲେ ଚକାଡୋଳା ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋସାଇଁ ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡରେ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ରୁଞ୍ଜ ରୁଞ୍ଜ କାଇଁଚ କଉଡ଼ିର ମାଳ ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶୁଭୁ ଅଛି ଚାଲିଲେ ଛପନ ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶୁଭୁ ଅଛି ଚାଲିଲେ ବନମାଳି ଚଳିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଢଳି ଢଳି ଆକାଶରେ ଦେବତା ସକଳ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରାଜଋଷି ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଗଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଡେଇଁ କରି ବସିଲେ କୋଳ କରି ଧରି ପକାଇଲେ ଯଶୋଦା ରାଣୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବକ୍ଷ ତଳେ ଚକ୍ରପାଣୀ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ଷକୁ ଲାଗିଲା ସେହି ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋସାଇଁ 3 ବର୍ଷ ହେଉଛି ପୁଅକୁ କ୍ଷୀରପାନ ମାତ୍ର ବସିନ ପିଉଛନ୍ତି ବାବୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କ୍ଷୀରପାନ କରନ୍ତି ସଫଳ ଦେବତା ମାତ୍ର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାଘୁଣୀ ଯେଉଁ ପରି ପିଲାକୁ ନେଇ କୋଡ଼ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଯେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଚାପିଲା ବେଳେ ବାଘୁଣୀ କ୍ଷୀର ସେହି ସେ ଚାପ ଯାକ ଫେମ୍ପର ହୋଇର ପଡ଼ଇ ସେହିପରି ଗଦ ଗଦ ଫେମ୍ପର ହୋଇଣ ପଡ଼ୁଛି ତଳେ କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତି ନାରାୟଣ ଦେଖିକରି ଦେବଗଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ 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 ଦେବଇଲେ ନାରଦ ମୁନି ବର ସେଠାରୁ ଚରିଗଲେ ଯାଇ ଗୋପାଳ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଆଗେ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛ ବାପ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ହେଲା ନାହିଁ ଦେଖିକରି ଗୋପାଳ ପୁଏ କାତର ହେଲେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଗୋପାଳ ପିଲା ରୂପ କଲେ ଧାରଣ ସେ ଗୋପାଳ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଖେଳିଲେ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଏପଟେ ଘେରାଉ କରି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଯଶୋଦା ପାଗଳିନୀ ପରି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଲଗାଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ରେ ବାପା ତୁ ଯଦି ମୋ କୋଳରେ ଏହିପରି ଥାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ 12 ମାସରେ 12 ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ପୌଷ ମାସରେ ମଦନ ପଡ଼ଇ କାକର
কৃষ্ণ আরে তো পাই মু কেতে কষ্ট করি আসিছি রে আরে আরে ধন আরে কৃষ্ণ আরে মকলকু আরে পুଅ ততে থরে দর্শন করি আমি আউ থরে গপপুরকু চলি ଯିବୁ রে কৃষ্ণ আরে ধন ফাল্গুন মাসরে ধন ফগু যে চাতরি গাহা কোলে বসিথিবু আরে দই তারি আরে গপপুরর লবণী ধরি আসি তোতে খোয়াইবা পাই রে আরে তোতে দই ধরি আসিছি রে খোয়াইবা পাই চৈত্র মাসরে ধন চৈত্র মাসরে ধন বসন্তর আস কাহা কোলে বসিথিবু আরে পিঠ বাস কৃষ্ণ আরে ধন তোরে মা মানে কি মকলকু চালি আরে বাপ আরে কৃষ্ণ বৈশাখ মাস যদি আসে এইপরি চন্দন ঘড়ি তোর মস্তকরে মু দেই দিয়ন্তি রে কৃষ্ণ বৈশাখ মাসরে ধন চন্দন যাতরা কাহাকু দেবি রে ধন চন্দনর ছেরা আরে বাবা মকলকু চালি আরে কৃষ্ণ তোর মার দেখে পাদ অঙ্গুঠি সবু ছিড়ি যাইছি আরে রুধির বহুছি আরে কান্দি 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 তোর মা ক্ষীণ হয়ে গলানি রে কৃষ্ণ আরে ধন ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସରଳ ଲବଣୀ ଆଣିଛି ଥରେ ମା ବାଡା କି ମୋ କୋଳକୁ ଚାଲି ଆରେ ବାପା ମୋ କୋଳେ ବସି ଥରେ କ୍ଷୀର ପାନ କରିଦେଲେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବି ରେ କୃଷ୍ଣ ମୋ କୋଳ କୁଆ ଆରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ମୋ ଧନ ହୋଇ ପଡ଼େ ଝାଳ କାହା କୋଳେ ବସିଥିବୁ ଆରେ କାମ ପାଳ କୃଷ୍ଣ
ଡେଇଁ ଡେଇଁ କୋଳକୁ ଆସିଲ ଆରେ କୋଳେ ବସି କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା କରିର ଯେତେବେଳେ ପୁଅ କ୍ଷୀର ପାନ କରନ୍ତି ଆରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ମାତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୂଳରେ ବସି ନାରାୟଣ 3 ବର୍ଷର ପୁଅ ରୂପ ଧାରଣ କରି କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି ବାଘୁଣୀ ଯେଉଁପରି କ୍ଷୀର ଖୋଇବା ବେଳେ ଟପ ଟପ କ୍ଷୀର ବହିକରି ଫେମ୍ପର ଗଦ ଗଦ ହେଇକରି ଓଇ ବିଳା ପଡ଼ି ଉଠିଯାଏ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଫେମ୍ପର ବହିକରି ତଳେ ପଡୁଛି ଦେଖିକରି ଦେବଗଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ମୋର ଜୀବନ କରିଦେଲୁ ବୋଇଲେ ଏ ସମୟରେ ନାରଦ ଗୋପାଳ ପୁଅ ଯାଇକରି କହିଲେ ଡାକ ମନ କରି ଗୋପାଳ ପୁଅ ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ରକ୍ଷା କର ନାରାୟଣ ଦୟା କର ବୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର କଥାକୁ ଜାଣି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଚକ୍ରପାଣି ଗୋପାଳ ପୁଅ 8 ବର୍ଷ ହେଲେ 8 ବର୍ଷ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଲେ ଯାଇକରି ମିଳିଲେ ଗୋପାଳ ମେଳରେ ଖେଳିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହା କେଉଁ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗରେ ଏ ସମୟ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋସାଇଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମନ ଜାଣି ନାରାୟଣ 16 ବର୍ଷ ରୂପ କରିଲେ ଧାରଣ ଆଜ୍ଞା ଯୁବକ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଯାଇକରି ଗୋପାଳୁଣୀ ସଙ୍ଗତରେ ଖେଳିଲେ କାହା ସଙ୍ଗରେ ଖେଳନ୍ତି ଖେଳ ଯାଇ ହୋଲି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋସାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କାହା ସଙ୍ଗରେ ଦୋଳି ଉପରେ ବସି ଖେଳୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କାହା ସଙ୍ଗରେ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋସାଇଁ ଦେଖିକରି ଦେବକୀ କାତର ହୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ଦୟା ହେ କର ବୋଇଲେ ଦେବକୀ ନିକଟକୁ 12 ବର୍ଷ ରୂପ କଲେ ଧାରଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂପକୁ ଧରିଲେ ପତିତ ପାବନ ଦେବକୀ ଚରଣରେ କରି ନମସ୍କାର କହିଲେ ଶୁଣ ମାଝି ବଚନ ମୋର ଏ ସମୟରେ ତୁମର ମୁଁ ନନ୍ଦନ ଅଭିମାନ ନ କର ତୁମର ମନ ଶୁଣିକରି ଦେବକୀ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନେଇ କୋଳରେ ବସାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବକୀଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ରୂପ ଧାରଣ କରି ନାରାୟଣ ଠିକ 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 ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି ଠିକ ଗୋପାଳୁଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ବସି ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଦୋଳି ଖେଳ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ କାହା ସହିତ ଡୁଡୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ଧାଉଁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ଗୋଡାଗୁଡି ହଉଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ଭୋଜି ଭାତ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ଚାରି ରୂପକୁ ଦେଖି ନାରଦ ଚାଲିଦେଲେ ଦେବତା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଦେବତା ମାନେ ନାରାୟଣ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଦେବତା ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଏସବୁ ମାୟା କରିଛନ୍ତି ଠିକ 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 ଦେବତା ମାନେ ମୋର ଚାରି ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ମାୟା କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ସମାପନ ହେଲା ଜାଗଟିକ ଏତିକି ବିଚାର କରି ନାରାୟଣ ଚାହିଁଦେଲେ ଉପରକୁ ଏ ଯୋଉ ଚାରି ରୂପ ଏକତ୍ରିତ କରି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଭୁଜା ରୂପ ହେଇଗଲେ ନାରାୟଣ ଦେଖିକରି ଦେବତା ମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ନାରାୟଣ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋପପୁରକୁ ଯାଅନି ମୋର ରାଜ୍ୟରେ ରହିଯାଅ ଠିକ ଠିକ କହିଲେ ସେଇଠି ନନ୍ଦ ରାଜା କହିଲେ ବାପା ତୋର ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୋର ଅଛନ୍ତି ଗୋପପୁରରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏ ପ୍ରଜାମାନେ ମୋର ସମସ୍ତେ ପୁଅ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତୋ ନିକଟରେ ରହିବି ତୁମର ଆମର କୋଉ ଦିନ ବର୍ଷକ ଭିତରେ କଥାଭାଷା ଦେଖା ଚାହାଁ ହେବା କହ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଯୋଉ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବାଲିଯାତ୍ରା ହବ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ହବ ପଞ୍ଚୁଦଉଳ କରିଣ ରଥେ ବସାଇ
ତୁମକୁ ମତେ ନେଉଥିବେ ଯେ ବହି ଗୌଡ଼ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେବେ ବିମାନ ଉପରେ ବସାଇ କରି ନ ଦେବେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ହେବ ତା ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନନ୍ଦ ସହିତ ହେବ ମିଳନ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମିଳନ ଯେ ହୋଇବ ଏ କଥାଟା କଳି ଯୁଗରେ ମାତ୍ର ରହିବ ଏତିକି କହି ନ ପତିତ ପାବନ ଯଜ୍ଞ ଘଟିକ ନାରାୟଣ ঠিক ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଯେ ଝାପୁରେ ଗଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଯାଇ ଗୋପ